한번 시작을 해볼게요. 자, 오늘 가져온 것도 표지에다가 이름 쓰세요. 본인 이름 쓰는 자리 있습니다. 이름 써주시고. 자, 여러분들 우리 오늘은요 앞에 전반부 40분 연습할 거고요. 목요일이나 금요일에 오시게 되면 후반부 30분입니다. 근데 이제 우리가 다음 주부터는 다들 시간표 바뀌어요. 3월 내신 시간표대로 등원을 할 거기 때문에 마지막으로 보는 모의고사예요. 그러니까 지금까지 하면서 힘들었고 싫은 거 알겠지만 마지막이니까 조금이라도 더 잘하게끔 본인이 긴장을 좀 했으면 좋겠다. 알겠지? 그럼 우리 반한테는 오늘 대체수 강좌도 조금 많은데 우리 반한테는 오히려 후반부 30분보다는 전반 40분이 좀 더 중요하잖아요. 그쵸? 자, 오늘 여러분들 이 문제 다 맞추시면 오늘은 총 몇 점이 되냐면 75점 만점이 됩니다, 오늘. 그쵸? 자, 그럼 운영 순서는 우리가 매번 이렇게 움직이기로 했는데 여기서 선생님이 노란 색깔로 괄호 치는 문제들이 있어. 하나, 둘, 셋, 네 문제거든요. 자, 이 괄호의 의미는 뭡니까? 안 풀어도 된다. 그러니까 본인의 등급에 따라서요. 이 문제는 버리고 가도 괜찮다. 빨리 찍고 그냥 넘어가라 라는 의도니까 거기 맞춰서 조금 더 익숙해져 보자. 문제지는요. 본인 풀기 편하게끔 다 뜯어서 풀어도 상관없어요. 스탠바이. 준비. 어떻게 할까? 그냥 진행하면 돼? 좋아, 좋아. 야, 그리고 지금 이 분위기 현장감 너무 좋거든요. 인원은 많으면 많을수록 모의고사는 훨씬 더 좋습니다. 준비됐죠? 자, 오늘도 건승을 바라면서 앞에 시간 타이머 띄워드릴게요. EBS 파이널 영어 영역 5회 1번부터 17번까지는 듣고 답하는 문제입니다. 1번부터 15번까지는 한 번만 들려주고 16번부터 17번까지는 두 번 들려줍니다. 방송을 잘 듣고 답을 하시기 바랍니다. 1번 다음을 듣고 여자가 하는 말의 목적으로 가장 적절한 것을 고르시오. Attention visitors. I'm Sarah Davis, the General Manager of the Harmony Art Museum, and I have some thrilling news for you. Our special exhibition on Asian pottery is now open in the Central Hall on the second floor. Don't miss this chance to explore the amazing craftsmanship and timeless beauty of these masterpieces. The exhibition features a remarkable collection of pottery from various countries, with each piece showcasing its rich history, cultural significance, and fine design. The collection is thoughtfully displayed to reflect the traditions and artistry of every piece. Take this remarkable journey through the world of Asian pottery and discover the stories behind these extraordinary works of art. Enjoy your visit. (2번) 대화를 듣고 남자의 의견으로 가장 적절한 것을 고르시오. Rachel, what happened to your foot? John, I broke my toe. Oh no, how did that happen? I was running to catch the bus when I tripped on a broken paving stone. I lost my balance and fell. Ouch, that must have really hurt. It did. Now I have to wear this cast for a few weeks. That's awful. You'd always better walk when you're on sidewalks. Normally I do, but I was in a hurry and didn't notice the broken paving stone. I see. But even when you're in a hurry, it's important to walk slowly and watch where you're stepping on sidewalks. You're right. I'll be more cautious from now on. Great. Take it easy and get well soon. (3번) 다음을 듣고 여자가 하는 말의 요지로 가장 적절한 것을 고르시오. Hello, subscribers. Welcome back to Wise Study. Today, I'd like to talk about one of the most effective ways to improve your foreign language skills. Reading and writing are essential parts of language learning, and copying books by hand can be incredibly beneficial. By copying passages from slightly challenging books by hand,
You not only improve your understanding of grammar and vocabulary, but also enhance your memory and writing skills. This method works well for language learners of all levels because you can naturally absorb new expressions without even realizing it. Now, let me explain how to make the most of this powerful technique. (4번) 대화를 듣고 그림에서 대화의 내용과 일치하지 않는 것을 고르시오. Hi, Cindy. Have you heard about the renovation of our office break room? Yeah, but I haven't checked it out yet. It opened yesterday. Here, I have a photo of it. Let me see. Wow, are those massage chairs against the right wall? Yeah, our boss had 2 massage chairs placed there for us. That's awesome. Look, they replaced the curtains on the windows. The heart patterns are so refreshing. I think so too. I also really like the potted plant in front of the windows. Houseplants are always a nice touch to freshen up a room. Definitely. What do you think about the new refrigerator in the corner? It's bigger than the last one. That's great. And I really like the round table. Me too. It'll be nice to have lunch there with our coworkers. Totally. The break room is going to be a fantastic place for the staff to relax. I completely agree. (5번) 대화를 듣고 남자가 할 일로 가장 적절한 것을 고르시오. Mr. Collins, how's the preparation for tomorrow's orientation for new students going? Hello, Ms. Brown. There are still a few things left to do. I organized the event last year, so I can help you out. What have you completed so far? Thank you. I've finished preparing the booklets and name tags for the students. I see. I can hand out the booklets during the orientation if you'd like. Thanks, but Mr. James is taking care of that. Okay. Then I can set up the laptop in the auditorium tomorrow morning. Does that work for you? That would be great, because I'm sure I'll be really busy tomorrow morning. All right. Have you sent out a message to the students about tomorrow's schedule? Not yet. I should do that right away. Got it. Looks like you're almost ready. Yes. Thank you so much for your help. (6번) 대화를 듣고 여자가 지불할 금액을 고르시오. Good morning. How may I help you? Hi, I'd like to buy a garden table mat and a napkin set. Okay. What color would you like? I'd like a beige one. We have a beige table mat in 2 sizes, 120 centimeters by 180 centimeters and 150 centimeters by 200 centimeters. I see. How much are they? Originally, the smaller mat is $40 and the larger one is $50, but both are 10% off right now. Great. I'll take the larger mat. What about the napkin sets? We have a set of 100 napkins for $5 and a set of 200 napkins for $8. So the set of 200 napkins is a better deal. That's correct. Perfect. I'll take the set of 200 napkins. Here's my credit card. All right, I'll ring you up. (7번) 대화를 듣고 여자가 단체 관광을 예약한 이유를 고르시오. Amy, next weekend is a long holiday. Do you have any plans? Yeah, I'm going on a trip to Eldoria Island with my friend. Sounds fun. It's famous for its beautiful scenery and delicious food, right?
Yeah, we want to explore the island, enjoy some tasty meals, and relax at the resort. I'm so jealous. Did you have to make a lot of preparations for the trip? Not really. We booked a group tour. Oh, I see. Was it because it's cheaper? Actually, no. Then, did you have trouble booking flight tickets? No, we just thought it'd be better to have a guide since we're not familiar with the area. Oh, that makes sense. That's why a lot of people choose group tours. Have a great trip, Amy. Thank you. 팔 번 대화를 듣고 2025 어텀 재즈 페스티벌에 관해 언급되지 않은 것을 고르시오. Honey, what are you doing on your computer? I'm checking out the official website for the 2025 Autumn Jazz Festival. Why don't we go this fall? That's a great idea. I've always wanted to go to that festival. When is it? It's from September 15th to 22nd. This year marks the 10th festival. So it started in 2016? That's right. It has quite a long history. The festival is hosted by City Hall. I see. How much are the tickets? Just a second. Found it. They're $30 for adults and $20 for children under 13. I think we should book our tickets online in advance. Definitely. I'll book them right now. We're going to have a great time there. For sure. I'm really looking forward to it. 구 번 코넬 온라인 버드 아카데미에 관한 다음 내용을 듣고 일치하지 않는 것을 고르시오. Hello, listeners. Are you a bird lover who wants to learn more about their habitats? If so, today I'd like to introduce you to an excellent learning platform where you can deepen your knowledge about birds. It's the Cornell Online Bird Academy. This platform offers over 30 diverse online courses, including topics like bird care, bird watching, and bird drawing. All of the courses are taught by experts in the field. Course fees vary. Non-members can register for any course, but if you sign up as a member, you'll enjoy a 20% discount on course fees. Since the length of each course varies, make sure to check the course details before registering. By visiting the site, you can enjoy learning while admiring various beautiful birds. Stay tuned. I'll be back after a short commercial break. 십 번 다음 표를 보면서 대화를 듣고 남자가 주문할 침대 터치 등을 고르시오. Honey, what are you doing on your phone? I'm looking for a new bedside touch lamp to replace our current one. Good idea. Let me see what you found. Sure. Look at this one. It's nice, but $50 is too much for us, isn't it? Right, it's too pricey. Let's choose from the other options. I'd like to skip this one with the plastic base. It doesn't look very stylish. I agree. How many brightness levels would you like? It should definitely have more than 2. For sure. Now we're down to these two options. Which type of power source do you think is better? Since there's an electrical outlet next to our bed, we don't need one that uses rechargeable batteries. Then it makes sense to choose this lamp we can plug in. Right. I'll order this one right now. 십일 번 대화를 듣고 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. Tom,
You're watering the plant in this classroom. Are you in charge of taking care of it? Yeah, Ms. Anderson asked me to, but I'm not really sure how to care for it properly. It's a monstera. Well, taking good care of a plant starts with understanding its needs. 12번. 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. Emma, taking a walk in the park is really refreshing, isn't it? Definitely. Look over there. Those people are doing some aerobics to music. That looks like a lot of fun. How about joining them for a while? (13번) 대화를 듣고 여자의 마지막 말에 대한 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. Hi, Sarah. Do you have a minute? Sure, Mike. What's up? I need your help. I'm in charge of finding a place for my office team dinner, and I thought you might know a good spot. Oh, I see. I know of a good Chinese restaurant I went to recently. Sounds nice. What's it like? The food is great, but it can be a bit crowded and noisy. I think it's better to choose somewhere quieter. I was thinking of a Greek restaurant. Do you know a good one? Sure. I know of a Greek place that's much quieter, and the food is really good. That sounds great. What's the name of the place? And do you have their contact information? Yeah, it's called Greek Palace. I'll text you their number in a bit. (14번) 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. Hi, David. What's up? Hi, Kate. I wanted to talk to you about the train trip we're going on with our friends next Friday. Oh, did something come up? Yeah, actually, I feel sorry for you because you've been preparing for the train trip, but I won't be able to join it on time. Really? Why not? The theater group I applied to asked me to audition next Friday. Wow, that's amazing news. Congratulations, David. Thanks. I really want to give it my best shot. I'm sure you'll do great. This is such a big opportunity for you. Yeah, but I feel bad about not being able to start the train trip with all of you. Sure, but don't worry. We'll figure out a way for you to join later. Thanks. If possible, I'll catch up with you the next day. (15번) 다음 상황 설명을 듣고 미아가 제이크에게 할 말로 가장 적절한 것을 고르시오. Mia and Jake are high school friends. They've just finished their classes and are getting ready to go home. As they step outside, they realize that it's raining heavily outside. Mia has an umbrella, but Jake doesn't. Jake hesitates for a moment before saying he'll just walk home in the rain, since he doesn't mind getting wet. But Mia remembers that the teacher's office lends umbrellas to students on rainy days. She thinks it would be much better for Jake to borrow an umbrella than to get soaked walking home. So, Mia wants to suggest that Jake borrow one from the office. In this situation, what would Mia most likely say to Jake? (16번부터 17번까지는 2번 들려줍니다. 방송을 잘 듣고 답을 하시기 바랍니다.
16번부터 17번. 다음을 듣고 물음에 답하시오. Hi, students. As you know, many middle and high schools hold Sports Day every year. It's an exciting annual event filled with a variety of sports that showcase students' athletic skills and teamwork. Today, I'm going to tell you about some of the main popular events typically featured on Sports Day. Among the most popular events is the relay race, where teams of runners demonstrate speed, coordination, and teamwork as they pass the baton and race to the finish line. Another highlight is volleyball, a sport that requires strategy and collaboration as teams try to score points by skillfully hitting the ball over the net. Soccer is always a favorite, with players showcasing their speed, teamwork, and goal-scoring abilities on the field. For intense indoor sports enthusiasts, basketball is a great choice. It's a fast-paced game that lets players display their dribbling, shooting, and defensive skills. Each of these events emphasizes unique aspects of skill and teamwork, making Sports Day a celebration of physical fitness, athleticism, and fellowship. 다시 한번 듣겠습니다. Hi, students. As you know, many middle and high schools hold Sports Day every year. It's an exciting annual event filled with a variety of sports that showcase students' athletic skills and teamwork. Today, I'm going to tell you about some of the main popular events typically featured on Sports Day. Among the most popular events is the relay race, where teams of runners demonstrate speed, coordination, and teamwork as they pass the baton and race to the finish line. Another highlight is volleyball, a sport that requires strategy and collaboration as teams try to score points by skillfully hitting the ball over the net. Soccer is always a favorite, with players showcasing their speed, teamwork, and goal-scoring abilities on the field. For intense indoor sports enthusiasts, basketball is a great choice. It's a fast-paced game that lets players display their dribbling, shooting, and defensive skills. Each of these events emphasizes unique aspects of skill and teamwork, making Sports Day a celebration of physical fitness, athleticism, and fellowship. 16번. 남자가 하는 말의 주제로 가장 적절한 것은? 17번. 언급된 종목이 아닌 것은? 이제 듣기 문제가 끝났습니다. 18번부터는 문제지에 지시했던
자, 그러면 채점을 해볼 건데, 이게, 오늘은 이 전반부 40분이요. 막 어려운 문제가 없었어요. 그래서 선생님이 예상되는 걸로는 한 3, 4문제 정도 여러분들이 그나마 질문이 있겠다 싶습니다. 우선은 채점을 하고요. 본인 점수를 확인을 한번 합시다. 알겠죠? 자, 앞에서부터 갑니다. 다 부를게요. 준비됐죠? 자, 1번에 2번이에요. 2번에 1번. 3번에 1번. 4번에 5번. 5번에 3번, 6번에 3번, 7번에 3번, 8번에 5번, 9번에 3번. 또 갑니다. 10번에 1번, 11번에 3번, 12번에 3번, 13번에 4번, 14번에 4번, 15번에 5번, 16번에 4번, 17번에 5번. 자, 여기까지 다 맞으면 34점이더라고요. 오늘 듣기는요. 자, 18번부터 갑니다. 18번에 4번, 19번에 5번, 20번에 4번. 굿. 자, 다음 21번에 5번, 22번에 4번, 23번에 3번, 24번에 2번. 됐고 넘어가서 자 25번에 4번, 26번에 4번 갑시다. 27번에 4번, 28번에 3번, 29번에 5번, 30번에 5번. 자, 이렇게 하고요. 마지막 장문 갑니다. 자, 장문 넘어가서 갈게요. 41번에 4번, 42번에 3번, 45번부터 3, 5, 4. 3, 5, 4. 됐죠? 자, 그러면 앞에 표지에다가 점수 계산하십시오. 표지에다가 점수 계산하시고요. 자, 오늘은 총 75점이 만점입니다. 자, 이 중에 몇 점인가 써보세요, 먼저. 됐어요. 자, 그러면 또 손을 들어보자. 선생님, 저 오늘요 70점 이상 나왔습니다. 손 한번 들어요. 70점 이상. 원점수 70. 우와우. 한 명? 좋아요. 자, 또 가볼게. 65점 이상. 65점 이상. 그렇군요. 하나 더 물어봐 드릴게요. 60점 이상. 자, 일단 요분들까지는, 지금 손 든 분들까지는요, 후반부 30분 잘 풀면 2등급 가능성이 있는 겁니다. 그쵸? 2등급 가능성. 오케이. 자, 건승을 바라면서 오늘 풀었던 문제들 중에서 내가 지금 부르는 문제들이, 그나마 여러분들 좀 공부할 가치가 있다, 좀 어려웠다 싶은 문제들을 내가 골라볼게. 그러니 여러분들은 그 문제에 해당된다면 손을 들어줘. 나 이 문제 어려웠다 싶으면. 알겠죠? 자, 앞에 거 볼 거 없고요. 21번 문제 한번 펴보십시오. 펴보세요. 21번이요. 자, 얘들아, 요거 유형 이름이 뭐냐? 함축음이 추론이잖아요. 근데 함의 추론 치고는 쉬웠어요. 그럼에도 조금 까다로울 수는 있어서요. 해당되는 친구들 손 들어볼까? 문제 풀 때 어려웠다 혹은 틀렸다. 21번. 어려웠다 혹은 틀렸다. 네, 알겠습니다. 자, 그 다음 23번 문제, 주제 문제잖아요. 요거는 꽤나 어려웠어요. 21번보다도 더 좋았던 문제. 자, 해설 듣고 싶다. 어려웠다. 23번. 손. 좋습니다. 자, 뒤로 쭉 넘어갑시다. 넘어가서요. 30번 어휘 추론 문제도 우리 반은 공부할 게 꽤 많은 지문이거든요. 30번. 자, 이것도 나 오늘 풀 때 해설 듣고 싶었다. 어려웠다. 손 들어보자. 30번.
못 풀었다 손 들어볼까? 30번까지 못 풀었다? 알겠습니다. 자, 그럼 넘어가서 41, 42 오늘 마지막. 41, 42 장문도 되게 좋았던 문제야. 이 두 문제는 다 보고 싶은데 이것도 문제 풀 때 해설 듣고 싶었다. 손 한번 들어보자. 자, 이거 풀 때 좀 어렵게 느껴졌다. 그닥 많진 않네요. 자, 그럼 이렇게 하자. 얘들아, 지금 4시 33분이고 쌤이 오늘은 한 5시 반에서 40분쯤에는 최대한 끝내주도록 할게. 그리고 남은 시간 동안에는 단어를 좀 관리를 하고 특강 자료 제출을 하고 보낼 거니까 해설하는 지문은요. 1번. 첫 번째는 23번부터 하겠습니다. 여러분들도 체크해요. 따라올 수 있게. 쌤이 23번 먼저 할게. 그리고 그 페이지에 21번 문제 간단하게 푸는 방법 설명드릴게요. 자, 그리고 나서 41, 42 장문 가겠습니다. 자, 여기까지 시간을 보고 30번은 오늘 못 푼 친구들이 더 많다 보니까 의외로 하면 좀 헷갈릴 것 같아서 시간을 보고 30번은 유동적으로 결정을 하겠습니다. 알겠죠? 오케이. 자, 그러면 푸느라 고생 많으셨고요. 쉬는 시간 마지막으로 드릴게요. 지금 33분이니까 34분 됐네요. 45분에 시작하겠습니다. 45분. 20번이 개 어려웠어? 아 이거 4, 5분 다 헷갈려요 진짜? 이거? 그런다고? 아 지금 정신 하나가 아니고 듣기 할 때여가지고 아니 듣기가 지금 개막설라서 아니 독해 듣기가 개막설라서 듣기 커버하면은 아니 나 근데 저번에 들었을 때 1분이 틀려가지고 지금 가만히 모르지 않아? 문 좀 열어놓을게. 애들이 많아서. 틀렸지? 아니 24번 왜 틀렸지? 야, 이건 맞추고 얘를 틀리면 어떡하니? 얘가 제일 어려웠어요. 이게 좀. 너 내 이거 봐봐. 이게 4, 5번 헷갈렸다 그랬지? 똑같이 하려면 똑같은 말이지. 그럼 문제점은 똑같고 해결책 찾으래. 긍정적인 행동인 건지 취미 활동을 해야 되는 건지 이거야. 그러면 여기 fortunately 나오지. 그럼 앞에가 문제일 거고 여기 해결책이 있다 이 말이야. 그치? 이거 문제점 아니에요? 아, frequently 미안해. 빈번하게라는 말이니까 여기 fortunately 다행히. 그치? 그럼 우리 삶은 우리한테 특정한 행동들이 우리한테 즐거움과 만족도를 준대. 그럼 어떤 행동을 하면 즐거움과 만족도가 온대. 그 지식과 함께 우리는 우리의 정체된 상태를 깰 수 있는 기회를 가질 수 있대. 그러니 사람들이 이런 말을 할 때 나는 이렇다고 주장할 거래. 너 지금 침대 박차고 나가서 옷 갖춰 입고 나를 좀 보러 와. 그러면 우리 다른 행동들이 네 기분을 좋아지게 만들 거야. 이거지. 포인트만 찾아보면. 취미가 아니구나. 그럼 여기서 그치 취미가 아니라 옷 딱 갖춰 입고 드라이브 좀 해보고 이건 거지. 그죠? 1번 4번이요? 네, 여기 봐봐. 앞에 건 또 똑같아. 근데 얘는 일단 문제점이잖아. 사람들이 무기력함이 있다. 일단 문제점이 안 들어가잖아. 4번 개 어려운데 이거? 이게 더 어려운데? 아니 내기 중에 이게 훨씬 제일 어려운데 24번이? 뭔 내용인지 모르겠어 24번. 24번은 이렇게 봐야 돼. 다. 5번 찍었네. 야, 2번에 보면 죄책감이 이끄는 소비의 사이클을 멈춰라 이 말이지. 예. 해서 그렇게 했어? 맞아? 일단 선지 해석이 아마 잘 안 됐을 것 같고, 그 다음 앞에 봐봐. 여기 봐봐. 그래서 놀랍도록 흔하다라고 나오지. 그럼 사람들이 늘 하는 거야. 이게 죄책감에 기한 소비야. 그에 대해서 물음표로 쭉 이어져. 중간에 있는 물음표 중요하다 그랬어? 안 중요하다 그랬지. 그래서 예시가 이어져. 야, 이러면 되겠냐? 이러면 되겠냐? 이러면 되겠냐? 이러면 되겠냐? 마지막 forgive 명령문이야. 이거 해. 용서한 다음에 다른 방법을 찾아. 그러면 너는 길트의 패턴에서 벗어나는 소비를 할 수 있을 거야. 이거 마지막 문장 놓치면. 그래서 쌤이 단서 찾으면서 풀라 그랬잖아, 성우야.
약간 NFT 약간 돈 허쓰 약간 제가 이거 편집 이 지문을 돈을 약간 좀 허쓰는 걸로 해가지고 죄책감을 빼버렸어요. 그 죄책감이 키워드지. 그러니까 죄책감 때문에 돈을 헛쓰고 있다는 거잖아. 그래서 뭐가 자신한테 이익되는지 이해하고 하는 줄 알고 5번째. 근데 얘는 이점을 깨달아라라는 건데 이런 말은 없었지? 스스로를 깨닫는 것에 소비의 이점이 있는 거. 히든 베네핏. 마지막에 있는 단어 똑같이 들어가면 안 돼. 알겠지? 근데 21번 이거 3번이 5번이 뭐가 다른 거예요? 3번은 시야가 감소한다는데? 그럼 볼 게 없어진다고. 5번은 더 많은 빛과 관련된 시그널을 받는 데잖아. 그럼 빛을 더 잘 본다는 거죠, 5번이. 3번은 못 본다잖아. 비전이 줄어든다는 거야. 비전, 시야가 줄어들어. 그날 제가 정의하다는 줄 알았어요. 어디가 디클라인을? 응. 뭐라고? 선지 해석만 하는 거야? 어. 알았어. 응. 10분 정도? 알았어. 서서도 졸던데? 그냥 자리가 너무 아파요. 그럼 어떡하 앉아 있다 나가세요. 아시겠죠? 질문해도 돼요? 그냥 화장실만 갔다 와도 될까? 이거 조금 앉아 있어. 뱀인가? 29번 대무로 바꿔야 돼. 여진이 문법이었죠? 질문? 화장실만 빨리 갔다 올게. 시험 한번 찍었다니까? 문제 자체가 업버프라는 논맥상이니까 안 말고? 아니 맞은 적이 없는 것 같아. 근데 이거는 그냥 해석만 잘하면 되는 다른 거? 저 40명 맞췄잖아요. 40명 틀렸잖아요. 어떻게 이렇게 된 거지? 아, 저거 한 30번 때는 좀 하거든요. 20번 때는 뒤지게 못해요. 왜 그런지 모르겠어. 차이가 있어. 내가 아유. 개새끼? 개새끼? 전자담배가 있네? 습관 못 버렸냐? 버릴 걸. 24번 버릴 걸. 24번 계속 버렸어. 그거 20번 때보다 그냥 10번 때가 문제 아니야? 20번 들 시험. 10번 때는 그 정도 저점 보충 빈칸 이거 몇 킬로인가? 인베드를 하는 사람이 의견이 강하는 게 더 문제 가야 되거든? 그 인베드를 하는 애는 앞에 썬피플이었을 거야. 해석을 해보면 그러니까 이런 관습이 너무나 유능한 행사거든. 이거 나 이거 1번 했던 거야. 그래서 일부 사람들은 자신의 T4를 의도적으로 스매시한다라는 걸 알려줘요. 스매시 깨는 거예요. 모아기 위해서 그 T볼들에 금색으로 칠해진 보수를 넣기 위해서 담임쌤이 애들만 잘
그럼 인베드 끼워 넣으려는 사람들은 서피플이고 어디에 끼워 넣으려고 해? T4에다가 끼워 넣으려고 그런 두 가지 계산이 다릅니다. 뱀셀부저 제기대명사가 같을 때 쓰는 그러니 대물선 지금 짭짤. 나머지 다 누구야 이거? 자, what he received in return months later 이게 what적으로 주어지 was가 동사지 on부터 오브젝트까지가 주격고 이때는 오브젝트가 명사인데 뒤에도 더 볼스피스라고 명사가 들어가 이때 콤마가 동격의 콤마고 그럼 또다시 동사가 들어갈 수는 없으니까 헤드부터 문장 끝까지 묶어서 볼스피스를 또 꾸며줍니다. 냉 29번 질문. 야, 듣기 좀 좋아할 거야. 지준이 29번? 몇 번 선지 물어보고 싶어? 1번 동생하시 1번? 끝난 느낌 있잖아. 난 정신 가지고 있어. 나 저번 주에 뭐 4개만 왔어. 4개 맞았다. 근데 나 6번 냈지? 뭐 하는데? 아니 6번 똑같은데 그런데 이걸 같이 할 해야 때도 돼. 했나? 게임을. 희준아 봐봐 1번은 지금 앞에 2가 있지 그러면 2 B PP니까 이거 투부정사 무슨 태 묻는 거야? 수동태지 뒤에 목적어 있어 없어? 없어 그럼 투부정사 무슨 태 쓰는 거 맞아? 때 쓰는 게 만족이지. 맞아 근데 응 주절에 기호가 하니까 썼다. 이 단순 기호가 주어를 쓰라시 해야 된다. 아 앞에다가 근데 의미상주어는 반드시 써야 되는 게 아니라 추정할 수 있을 때는 안 써줘도 돼 그리고 첫 번째는 그거고 두 번째는 지금 밑줄이 의미상주어에 쳐진 게 아니잖아 BPP에 쳐져 있잖아 그럼 출제 의도가 뭐겠어? 능동이냐 수동이냐 판단하는 거지 의미상주어가 필요한가 이거 수능에 나온 적이 없는 문제야 근데 예를 들어서 지준아 to be repaired 앞에 for 뭐 them 이런 식으로 나와 for them의 밑줄이 쳐져 있어 그럼 걔의 출제 의도가 뭐야? 의미상주어인 거야 묻는 걸 봐야지 묻는 거 이상까지 판단하면 안 돼 수능 풀 때는 자 이번에는 23번 문제 해설을 들어가 볼 건데 자 오늘 해설 순서 한 번 더 자 맨 처음에 몇 번? 23번 그 다음 몇 번? 21번 그 다음 몇 번? 41번 이 세 개 지문만이라도 빡 잡아도 배울 거 많으니까 잘만 들어줘 알겠지? 오늘 인원이 좀 많아요 그러니까 집중해서 쌤이 하는 말대로만 대답하면서 따라오십시다 알겠지요? 네 좋아요 자 23번 문제 글의 주제 묻는 거였는데 이거 정답 몇 번이었지 얘들아? 3번이었지 그러면 내가 역으로 물어볼게 몇 번이 좀 헷갈리셨어 본인들 문제 풀 때요? 1번 4번 또 이렇게 그러면 1번, 4번, 3번이 헷갈렸구나. 알겠습니다. 자, 그러면 23번 문제를 조금 더 확대를 해서 제가 체크하고 싶은 포인트를 좀 잡을게요. 내가 형광펜으로 치는 부분은 이렇게 체크를 해줄 거니까 맞춰서 따라 한번 쳐봐. 형광펜. 자, 여기까지 쳤어. 됐어? 자, 그럼 이제 우리가 다음 주부터는 내신을 시작을 해야 돼. 내신을 시작을 하면요. 그닥 이렇게 고퀄리티의 수능 공부를 하지는 못합니다. 그쵸? 그만큼 이제 이번 주 수업을 들을 때는 수능에 대한 우리가 마지막이다 생각을 하고 조금 더 단서 위주로 접근을 해보자. 자, 맨 처음에 내가 밑줄 친 거 봐봐. 이거 어느 세기를 걸쳐서야? 과거에 세기를 걸쳐서 이 말이잖아. 그럼 과거를 걸쳐서 나타난 거기 때문에 내가 생각했을 때는 어떤 상황의 변화가 나타났겠다라고 감안을 했어. 잠깐만. 자, 다시 상황의 변화가 나타나겠다라고 생각을 했고 as a result니까 앞에가 원인일 거야. 그럼 뒤에 뭐 나와줘야 돼? 결과 나와줘야 되지. 주원아 수업 들을 때는 수업에 집중하자. 자, 그리고 다음에 this라는 말 나왔어. this는 어디 내용 받는 거냐? 앞 내용 그대로 받는 거지. 그럼 앞 내용을 이어서 설명할 거야. 이어서 설명이 이어질 거야.
그리고 하나 더 알 수 있던 팁이 뭐냐면 마지막에 all five야. 이거 번역 어떻게 할래? all. 모든 five 몇 명이야? 5명? 그럼 갑자기 모든 5명이라고 말하려면 앞에 몇 명이 나와야 돼. 5명이 나와야 돼. 근데 그 5명이 누군가 한번 보니까 여기 사람 이름 나오기 시작하지. 5명 찾아보자. 아이반이라는 사람 있고 그 다음에는 멘델이라는 사람도 있고 그 다음 누구야 이 사람? 케플러라는 사람도 있고요. 네 번째는 누구예요? 칼 파퍼? 4번 할까요? 자, 5번은 누굽니까? 그치. W.V. 퀸이라는 사람 나오네요. 1, 2, 3, 4, 5야. 그럼 쌤 지금요 이 사람 이름들 나오는 거 보면 1, 2, 3, 4, 5는요 무엇을 나열하고 있는 겁니까? 예시를 나열하고 있어요. 그리고 예시를 나열한 후에 마지막에 모든 5명은 이라고 얘기를 하는 거 보니까 예시를 그대로 계속 설명할 거야? 예시의 일반화가 진행이 될까? 일반화가 진행이 되는 거야. 모든 5명이니까 이제 예시를 일반화 시킬 거란 얘기야. 얘들아, 이 문제에서 쌤 생각에 지금 여러분들은 1번이나 4번을 헷갈리셨다고 했네요. 만약 4번을 찍었더라면 내 생각엔 이 마지막 부분에 걸렸을 가능성이 높아. 됐어? 자, 그럼 일단 한번 풀어봅시다. 자, 처음부터 같이 가보자. 야, 아주 큰 증가가 일어났어. 근데 이 증가가 어디에서의 증가냐면 과학자들의 넘버, 뭐가 많아졌어? 수가 많아진 거야. 과학자의 수가 많아졌는데 그 많아진 과학자의 수가 물결치고 별표 한 번만 갈까 이거? 얘들아, 이거 우리 다 아는 뜻일걸? accompany 하면 뜻이 뭐야? 에? 무슨 뜻이야? 다시 accompany 뜻 뭐야? 동반하다, 수반하다라는 단어잖아. 맞죠? 그러면 be accompanied by면 수거 표현으로 바꿔야지. 뭐뭐에 의해서 뭐 되다? 수반되다, 동반되다 이런 뜻이 되는 거거든요. 그러면 뒤에 게 먼저 가는 것 같아? 앞에 게 먼저 가는 것 같아? 뭐뭐에 의해서 앞에 게 수반된다라는 거니까 뒤에 나타나는 게 먼저 가게 될 거야. 얘가 먼저야. 그리고 얘가 앞에 거를 끌고 가는 거니까 앞 내용은 후에 이루어지는 내용이야. 게다가 수능 공부할 때는 인과관계라든지 혹은 먼저 나중이라는 선우가 나타나면 그거 가지고 문제 만드는 가능성이 제일 높아. 그쵸? 자, 그럼 이렇게 읽었을 때 우리는 뒷부분을 먼저 정리해야 되겠네. 과학자 수가 이렇게 많이 증가한 건 많은 좁은 전문가들이 크리에이션 뭐 했기 때문이야? 탄생했기 때문이야. 그럼 쌤 저는 첫 문장 읽고 어떻게 생각했냐면요, 전문 분야라고 한번 표현을 해볼까요? 전문 분야? 근데 이 전문 분야가 narrow, 점점 더 넓어졌대, 좁아졌대. 뭐 해졌대? 좁아졌다고 하잖아, narrow니까. 그럼 좁아진 거면 물리학이라고 하나 놔두는 거냐, A 물리학, B 물리학 이렇게 세분화되는 거냐? 세분화된다는 얘기잖아. 이해돼요, 안 돼요? 돼요? 세분화된다는 거잖아. 그럼 전문 분야가 엄청 많아지기 시작한 거야. 세분화가 다 되니까. 전문 분야가 많아지다 보니까 그에 따라서 과학자의 수도 뭐 했다 이 말이야? 늘어나게 됐다라는 선후 관계를 확인을 했어. 옛날에는 물리학자라고 하면 됐었지만 지금은 무슨 물리학자, 무슨 물리학자, 무슨 물리학자 이렇게 세분화되고 있다고. 그게 중요한 포인트였죠. 다음 거 넘어가 볼게요. 자, 그러니까 과학자들이 각각의 영역에서 일하고 있을 거야. 나는 핵물리학자야. 그럼 나는 핵에 대해서 연구를 할 거야. 자, 그럼 물리학자들이 claimed the right, 권리를 주장한대요. 자, 무엇을 할 수 있는 권리를 주장할 거냐면 여기까지 다 묶일 거고, 그 권리의 내용을 한번 들어가 보니까 어떤 결론이 사실이고 어떤 것이 무엇일지, 거짓일지를 결정할 수 있는 권리가 자신한테 있다고 claim, 뭐한대? 주장한대. 나는 핵물리학자니까 이 핵이 맞냐 틀리냐는 누가 확인할 수 있어? 내가 판단할 수 있어. 이렇게 주장할 거고, 그러다 보니까 그 전문 집단의 구성원들은 동사로 바로 오자. willing to be persuaded. 뭐 될 가능성이 높아? 대답해줘. 설득을 하는 거야? 되는 거야? 될 가능성이 높대. 그럼 나는 핵물리학자인데 내가 남들을 설득하는 게 아니라 내가 설득이 뭐한대? 된대. 근데 누구에 의해서 설득이 되는 거냐면 자신의 집단의 다른 구성원들에 의해서 설득이 된다 이 말이야. 그래, 이건 무슨 소리야? 자신 집단의 다른 구성원이면 다른 핵물리학자가 뭔가를 말해. 그럼 그거에 내가 영향을 받는다는 거야, 안 받는다는 거야? 받는다는 거지. 내가 설득이 된다는 건. 그쵸? 근데 뒤에 보니까 but, 하지만
usually ignore claim. 이런 주장은 무시한대요. 반대말 나왔잖아. 얘네들이 하는 말은 듣는데 이들이 만드는 주장은 무시할 거예요. 자, 근데 이 주장은 누가 만드는 거냐면 다른 전문 분야의 과학자들이 만드는 주장, 그건 무시할 거래요. 여기까지 됐어? 자, 그럼 이 모양이 그려지나 한번 봐. 전문 분야가 많아진다라고 하는 건 분야가 세분화되고 있다 이런 말인 것 같아. 그치? 자, 그리고 이렇게 세분화가 강해지다 보니까 과학자의 숫자도 덩달아 뭐 했는데? 늘어나게 됐는데, 그러니까 소화되죠? 이때 내가 속해 있는 집단이 있어. 자, 나는 핵 물리학자라. 핵 물리학자 100명이 구성된 집단이야. 그럼 그 집단에서 다른 물리학자가 나한테 무슨 얘기를 해? 나는 그걸 받아들여, 안 받아들여? 설득된다며. 받아들여, 안 받아들여? 받아들여. 난 이거 수용할 거야. 이 말 아니야? 그쵸? 근데 반대로 다른 물리학자가 와. 예를 들면 나는 핵 물리학자인데 쟤는요 다른 물리학자라고 쳐봐요. 근데 걔가 말하는 주장은 들어요? 이그노어 한대요? 이그노어 한대요. 그래서 쌤은 내 집단의 말은 듣지만 내 외부에 있는 집단의 말들은요 수용하려고 하지 않는데요. 자, 그럼 여기까지 와보니까 약간 논조가 긍정적인 논조인 것 같아? 비판적인 논조인 것 같아? 좀 비판하려고 하는 것 같지? 지들끼리만 말하고요. 다른 애들 말은 안 들어요. 그럼 쌤 여기까지 읽었을 때 내신의 감을 살려보자. 여기에다가 물결 한번 쳐봐. 여기에다 물결 한번 쳐봐. 야, 이런 거 우리 이제 다음 주부터 내신 들어가면 함축적인 의미 물어볼 만한 문장이야. 해석을 직역해보면 어떻게 해? 제너럴리스트는 무슨 주의자라고 번역할까? 일반주의자? 그럼 얘들아 일반주의자라고 하는 건 세분화되어 있는 상황과 같은 말이야? 반대말이야? 반대말이지. 일반주의자의 시대는 passed, 뭐 했대요? 지나갔대요. 그럼 지금은 일반주의자의 시대예요? 세분화되어진 시대예요? 세분화되어져 있어요. 결국 쌤 얘가 하고 싶은 말도요 너무 과학의 분야가 뭐 되어 있으니까 세분화가 되어 있으니까 라는 말을 똑같이 반복하는 거지. 그럼 이제 더 갈 거야. 야, 너무너무 이렇게 세분화가 되어 있고 내 집단이냐 외 집단이냐에 따라 의견을 듣고 안 듣고가 너무 차이가 커. 그 결과 우리가 어떤 대다수의 전문 집단의 의견을 바꿔야 돼. 그럼 그들은 그만큼 핵만 100년 가까이 파고 있던 사람들이니까 당연히 필요하겠지. 그 사람들 의견을 바꾸려면 설득력 있는 주장을 던져야 되는 거야. 맞잖아. 나만큼 전문가는 없어 라고 하는 사람들이니까 그만큼 설득력 있는 주장을 해야 된다? 근데 그 주장도 누가 하면 안 들을 거야? 외 집단이 하면 안 들어. 그러니까 누가 해줘야 돼? 내 집단 사람들이 해줘야 돼. 그래서 뒤에 붙는 거 보니까 이 설득력 있는 주장도 그 분야 안에 있는 내 동료들이 해줘야지만 들을 거야 이 말이야. 그럼 쌤 결국 에서 리절트에서 하는 말도요 내 집단에 있는 사람들의 의견만 뭐하고 있다 이런 느낌인 것 같아. 수용하고 있다 이 말인 것 같아. 근데 쌤 생각에는 아직까지 야 근데 니네들 너무 잘못된 거야 이렇게 가치 판단은 드러났어 안 드러났어? 아직은 없었어. 비판적인 건 알겠는데 이제 뒤에 봐. 자, 디스라는 내용은 앞 내용 이어온다 그랬지. 그럼 앞에는 내 집단의 의견만 듣는 거야 라는 논조가 이어져 가야 돼. 그래서 뒤에 붙는 단어를 보니까 이런 인디프런스야. 뜻 뭐니 이거? 무관심은 봐 안 봐? 안 보는 거지. 그 안 보는 거면 내 집단의 견해를 안 보는 거야? 외 집단의 견해를 안 보는 거야? 외 집단. 그럼 뒤에 나오는 거 봐. To the view of others 나왔네. 나 말고 다른 사람들의 관점에 대해서는 뭐 하고 있어 나 지금? 무관심하고 있어. 그럼 이 말 안에 담긴 의미는 우리 집단 의견만 내가 뭐 할 거야? 들을 거야. 근데 이 자체가요. 네모박스 별표 갑니다. 슬로우즈 리폼이네요. 개혁을 뭐 한다고요? 느리게 만든대요. 다시 봐. 결국 니네들이 이런 걸 하면요. 개혁을 뭐 시킨다는 거예요? 지연시킨다는 거예요. 근데 개혁을 지연시킨다는 거면 명확하게 좋은 거야 나쁜 거야? 나쁜 거 마이너스 확인이야. 이렇게 읽었어야 돼. 답 골랐어도. 자, 그럼 이제부터 중요한 건 뭐냐면 밑에 문장 읽는 거다. 근데 밑에 문장 읽을 때 형광펜 하나만 더 칠게. 여기 when에다가 한 번만 쳐봐. 하나만 더 칠게. when.
선생님 왜 그러냐면 when이라고 하는 거는 거의 대부분은 순접으로 이해를 해. when이 나오면 순접이야. 근데 순접도 어떻게 가는 거냐면 앞에서 말했던 앞 내용을 적용해주는 논조로 봐야 돼. 혼자 생뚱맞은 소리 하면 안 된다는 거야. 앞 내용을 그대로 적용해서 내려와 보자고. 돼요? 자, 그랬을 때 여기가 어려워. 자, when there were fewer. 과학자의 수가 뭐 했을 때래? 적었을 때야. 그럼 앞의 상황이랑 같은 상황이야? 그 이전의 상황이겠어? 이전의 상황인 거야. 과학자의 수가 적어. 그리고 알려져 있는 사실도 fewer 뭐해? 적은 거야. 반대 상황이라고 보지 말고요. 앞에 상황이 벌어지기 이전인 거예요. 그럼 반대로 말하면 세분화가 되어 있던 상태예요? 안 돼 있던 상태예요? 안 돼 있던 상태야. 그럼 세분화가 되어 있지 않았을 때는 읽어봐. 한 분야에 어떤 학자가 있었어. 이 학자가 with a good idea, 되게 좋은 생각을 가질 수도 있고 새로운 발견을 할 수도 있었을 거야. 그럼 모르는 뭔가를 밝혀낸 아이가 있는데 그런 과학자가, 그런 학자가 was able to influence, 영향을 미칠 수 있었어. 다른 분야에 있는 사람들한테 뭘 미칠 수 있었어? 영향을 미칠 수 있었어. 됐어? 그럼 when 문장 내가 정리해 볼 테니까 이해되나 봐. 자, 순접이라 그랬다. 결국 이렇게 전문 분야가 많았을 때야, 많지 않았을 때야? 많지 않았을 때야. 별로 세분화가 되어 있지 않던 상태야. 그때는 누군가가 발견하면 다른 애들한테 영향을 미쳐 서로 의견을 뭐 할 수 있었어? 공유할 수 있었어. 근데 지금은 누구 얘기만 들으니까? 내 집단의 얘기만 들으니까 서로 공유가 돼, 안 돼? 안 된다고 이 상황 얘기하는 거지 웬 얘기하는 거야? 그게 아니라는 거야. 돼요? 그럼 밑에 봐봐요. 1번도 있고 2번도 있고 3번도 있고 4번도 있고 5번도 있어요. 그럼 여러분들 이 예시는요. 전문 분야가 많지 않았던 때의 예시 아닐까 싶거든요. 그러니 얘는 주제의 단서가 돼요? 안 돼요? 안 돼요? 또 가볼까요? 그 예시를 모두 5명이라고 뭐 시키니까 일반화 시키니까 얘도 단서가 돼요? 안 돼요? 안 돼요? 그럼 색깔 하나만 더 쓸게요. 선생님 결국은요. 이 when에서부터 all 5로 이어지는 이 구간들이 묶여서 얘는요. 우리가 말하는 주제 이전의 상황을 말하고 있는 거군요. 현정아? 그지? 주제 이전의 상황을 말하고 있으니까 옆에다가 빼서 자 이거는 주제의 단서가 될 수 있어? 없어? 없어. 이렇게 푸는 거야. 됐지? 그럼 얘들아 선지 바로 내려가 보자. 자 1, 2, 3, 4, 5 내가 그대로 해석해 볼 테니까 잘 봐. 자 오늘 속도 좀 높일게. 여러분들 집중력 떨어지니까. 자 1번부터 한번 볼게요. 봐봐. 선생님 지금요 자연과학과 사회과학 분야에서 연구가 디클라인 뭐하고 있대? 줄어들고 있대. 이거 연구 감소야 오히려 연구의 증가야 지금은. 증가지. 그럼 뭐가 틀렸어? 디클라인 틀렸지? 아 이거 뭐야? 반대말 하고 있네. 그쵸? 헷갈릴 거 있어요? 없어요. 2번도 봐줄게요. 경쟁이 혁신을 이끈다 이 말이야. 경쟁과 혁신의 관계 나왔어? 아니요. 이거 언급된 적도 없는걸요? 3번 보세요. 임팩트 오브에다가 물결 치자. 뒤에 scientific 블라블라의 대문자 A야. on에다가 물결 쳐보자. 뒤에 나오는 것들의 대문자 B 치자. 집중해. 야 이렇게 나오면 A가 B에 미치는 영향이기 때문에 A가 원인이고 B가 뭐가 돼? 결과가 돼. 그럼 다시 한번 읽어보니까 과학에서 스페셜라이제이션 뭐가 돼 있어서? 전문화. 그러다 보니까 영역 간에 분야 간에 의견을 공유하는 것에 뭘 미치고 있어? 영향을 미쳐. 그럼 의견 공유를 잘하게 못하게 해. 아 정답 3번 맞을 것 같고 4번도 내려가 보세요. 사회적 영향력이 증가했습니다. 전문화에서. 전문화된 상황에서 증가했다 이런 말 나왔어요? 안 나왔어요? 안 나왔죠? 이건 전혀 탈범주입니다. 마지막에 모든 5명 유명한 위인들 데리고 와서 거기 걸려 넘어진 거예요. 자, 5번 내려갑니다. 협력이 증가하고 있다는 말도 있었습니까? 없었죠. 이거 오히려 주제의 상황과 뭐한 상황이지? 반대되는 상황이잖아. 영역 간 공유가 없다고 했으니까. 여기까지 이해돼요? 되게 좋았던 문제입니다.
빼야 되는 단서가 있다는 거 잘 기억하시면서 다시 왼쪽 문제까지 가자. 21번 봐봐. 잘해주고 있어. 자, 이번에는 21번 문제고요. 자, 얘는 밑줄 문장을 먼저 한번 읽어보겠습니다. 자, 밑줄 문장 한번 읽어볼게요. 마지막 줄입니다. 해석 이렇게 되나 봐. 자, for a jumping spider네. 점핑 스파이더에게 있어서요. 그리고 여기가 밑줄이지. 맞지? 그럼 보면 getting older 해석해봐. 뭐 하게 되면? 뭐 하게 되면? 나이가 들면 이 말이. 야, 얘한테 나이가 들면 is like 뭐와 같아? watching 뭐 하는 거야? 보는 거야. The sun 뭐가? 해가 rising 뭐 하는 걸 보는 거야? 뜨는 걸 보는 거야. 정리해 볼 건데 안 보일까 봐 위에다 쓸게. 타겟이라고 적을게. 딱 오늘 세 지문만 보자. 힘내봐. 타겟이야. 얘들아, 밑줄의 타겟은 모든 동물 얘기야? 점핑 스파이더 얘기야? 그럼 난 점핑 스파이더 뭔지 모르겠거든. 그럼 일단 뭔가 너무 징그러울 것 같아. 거미가 뛰어다닌대잖아. 너무 징그럽잖아? 근데 어찌됐든 우리의 타겟은요, 점핑하는 스파이더야. 타겟 적었습니다. 그리고 이 점핑 스파이더한테 old라고 적어볼까요? 나이가 들어요. 근데 나이가 든다는 건 해가 뜨는 것을 보는 거래요. 자, 쌤 이렇게만 적었을 때 이 말 무슨 말인지 알겠어요? 모르겠어요? 잘 모르겠어. 근데 중요한 건 뭐냐면 누가 대답해봐. 누가 뭐 할 때 무슨 일이 벌어지는지야. 그럼 우리가 찾아야 되는 타겟은요, 모든 동물들보단 일단은 무슨 스파이더? 점핑 스파이더 찾아야 되고, 점핑 스파이더가 어렸을 때 찾아야 돼? 나이 들어갈 때 찾아야 돼? 거기가 타겟이야. 아, 나이 들어갈 때가 어떻게 되는지 보자. 근데 얘가 조금 어려웠던 게 뭐냐면, 자, 선생님 따라서 형광펜 한번 와봐. 정신 차려. 와봐. 계속 와봐. 공통점 느껴질걸? 여기까지. 지금 얘들아, 쌤이 계속 체크를 해온 것들을 보니까 대부분 다 대명사 뭘 쓰고 있냐? 데이즈. 그럼 이 데이는 누구 받는 것 같아? 첫 번째 형광펜 보면? 애니멀스지. 그럼 이 애니멀스는 점핑 스파이더야? 그를 포함한 동물들이야. 그러면 이 문제에서 중요했던 건 이거야, 얘들아. 끊어, 쌤 따라서 얘 앞에서 끊어봐. 끊어서 쌤 따라 이해되나 봐. 야, 동물들은 아마 볼지도 몰라. 동물들이 뭘 보는지 너무 구체적이야. 예시였던 거야. 또 동물들은 이런 걸 볼지도 몰라. 예시 2번이야. 야, 아마 동물들은 이런 걸 볼지도 몰라. 예시 몇 번이야? 3번이야. 동물들은 아마 이런 걸 볼지도 모를걸. 예시 4번이야. 다양하게 동물들이 뭘 볼 수도 있고 뭘 볼 수도 있고 라는 구체적인 상황을 말해. 계속 뭐가 나열되는 거야? 예시가 나열되는 거야. 그 다음도 봐봐. 동물들의 시력은 이란 표현이니까 마찬가지 볼 수 있다라는 예시로 5번이라고 잡을 거야. 그리고 이 단어는 밑에 나와. 환경이라고 나오는데 위에 읽다 보면 시각으로 볼 수 있는 환경을 뜻하기 때문에 얘도 예시 6번으로 봐볼 거야. 그럼 지금 예시가 계속 나열되면서 결국 동물들의 뭐에 대한 얘기를 해요? 시력에 대한 얘기를 해요. 자, 그럼 이랬을 때 여기서 끊어봐. 끊어봐. 자, 지금 얘들아, 첫 문장에서 뭔가를 던진 다음에 뒤에 계속해서 이어지는 거는 뭐예요? 예시예요. 그쵸? 그러면 예시로 뒷받침을 받는 첫 문장은 뭘 얘기하고 있는 거라고 배웠지? 주제. 맞지? 그럼 선생님 잠깐만 우리 주제 뭔지 정리를 한번 해볼게. 내가 첫 문장 읽으면서. 제가 주제일 거거든. 그러니까 첫 문장 직독직해만 해봐. 더 버라이어티 오브 하면 태강아. 쉬워. 뭔 쓸데없는 짓을 해. 자, 눈의 다양성이라고 번역할 거야. 버라이어티니까. 그럼 누구의 눈의 다양성이야, 얘들아? 동물의 눈의 다양성이야. 맞잖아. 동물들은 눈 생김새가 어때?
다 다르잖아요. 그러다 보니까 이 동물 눈의 다양성이 가져온대. 이 구조 분석 잘해야 돼. with, it은 전명구니까 빼야 돼요. 그것과 함께 이렇게. 동물의 눈은 되게 다양하거든. 그러다 보니까 그 눈의 다양성과 함께 동물들은 아주 혼란스러운 혼합을 가져와요. 시각적인, 자, 웰튼 밑에 뭐라고 나온다고? 환경이야. 그럼 결국 얘들아 환경이 중요해? 우리는 시각이 중요해? 시각 얘기하는 건 아니야? 그럼 시각적 환경에서도요 되게 혼란스러운 혼합이 나타난다. 이게 직역이야. 자, 그럼 내가 이대로 풀 테니까 이해내란 봐. 준우야 봐. 동물 눈은 너무 다양하게 생겼어. 거미의 눈, 개미의 눈, 강아지의 눈, 호랑이의 눈 다 달라. 동물의 눈의 다양성이 있어. 그러다 보니까 이 눈의 다양성과 함께 어떤 결과를 가져오냐면 동물들의 시각적 환경도 어지러울 정도로 혼합되어 있어. 이 말은 하나로 단일하다는 거야, 다양하다라는 거야. 다양하다. 이게 다르니까 시각적 환경도 뭐하더라? 다양하더라 이 말이야. 그리고 밑에서 나오는 것들이 이런 뉘앙스야. 동물들은 디테일을 볼 수도 있다. 그럼 세부적인 거 보는 거야. 진우야 들어봐. 그리고 또 동물들은 perfectly well darkness, 어둠 속에서도 완전 잘 보는 애들도 있어. 근데 얘들아 지금 읽는 건 우리한테 타겟이 돼, 안 돼? 안 돼? 우린 누구 찾아야 되니까? 점핑 스파이더 찾아야 되잖아. 그래서 아무리 읽어보더라도 결국 예시에서 계속 말하는 건 다 어떻게 본다? 다양하게 본다. 근데 우리의 타겟은 누구였으니까? 네모박스 들어가자. 누구였으니까? 점핑 스파이더였으니까 점핑 스파이더가 도대체 어디 나오지? 라고 찾았을 때 끊었던 뒷부분. 등장. 어디? 여기 점핑 스파이더 나오네. 여기서부터 타겟이 등장을 해. 그럼 얘들아 우리한테 단서는 윗부분이 단서가 되니 아랫부분이 단서가 되니? 아랫부분. 여기서부터 단서가 어디 있나 찾아야 되는 거였어. 요걸 잘 읽어냈다면 헷갈릴 게 없는데요. 이게 아니라 윗부분에서 고전했다면 뭔 소린지 못 알아듣습니다. 그럼 바로 가봐요. 야, 점핑 스파이더한테는요, 태어납니다. 그들은 무엇을 가지고 태어나냐면 평생 동안에 빛을 감지하는 세포의 공급을 갖고 태어난대요. 자, 이들은 뭘 감지한대요? 빛을 감지한답니다. 계속 들어봐. 그리고 이 빛을 감지하는 게 get bigger, 점점 뭐해지고 커지고 점점 더 sensitive, 뭐해져요? 예민해져요. 그럼 얘들아 세포가 커지고 세포가 예민해진다는 건 그만큼 빛 감지 잘한다는 거야, 못한다는 거야? 잘한다는 거네. 근데 그게 어떻게 벌어지는데? with age, 뭐 하면서? 나이가 들면서 등장한 거 아니에요? 그쵸? 그럼 이제 연결해 보세요. 쌤 밑에 getting older, 나이가 들면서. 이건 뭐랑 똑같은 표현이야? with age랑 똑같죠? 그쵸? 그리고 뒤에 봤을 때 like watching the sun rising, 해가 뜨는 걸 보는 것 같아? 그럼 빛을 뭐 하는 것 같아? 보는 것 같아, 이 말 아니야? 그럼 점점 더 커지고 점점 더 예민해져, 이 뉘앙스와 비슷한 거 아니야? 그럼 결국 쌤 읽었을 때 너무 추상적이었지만 점핑 스파이더는 나이가 들어갈수록 빛 감지를 더 뭐하게 돼? 잘해. 끝. 그쵸? 그럼 선지 해석 빠르게 잡아볼게요. 아까 종수가 헷갈렸다고 했으니까. 자, 1번부터 가볼게요. 밝기는 놀랍도록 그들의 시력에 영향을 미치지 뭐라고 했냐? 않는다. 그럼 뭐가 틀렸어? 않는다가 안 되지. 빛 감지 더 잘하게 된다며. 그럼 빛은 영향을 많이 미치겠죠. 이해돼요? 그럼 1번은 반대가 돼야 되죠? 2번 가보세요. 색깔이 구분하기에 어려워진답니다. 색 구분 얘기였어? 빛 감지 얘기였어? 빛 감지. 자, 한 번 더 써봐. 색을 구분한다 라는 것과 빛을 감지한다 라고 하는 건 같은 내용이라고 보면 안 되겠지. 그치? 또 가보자. 3번 봐봐. 시력이 약해져요야. 시력이 약해지겠니? 오히려 더 좋아지겠니? 좋아지겠죠. 그럼 여기서도 나는 디클라인 안 될 것 같아. 지준아, 반대로 보자. 그쵸? 4번도 가봐요. 다리 떨지 말래? 자, they find object. 그들은요, 물체를 찾습니다. 그 물체가 어떤 거냐면요, 점점 더 느리고 느려요. 얘는 뭐 얘기하는 거야, 그럼? 속도 얘기하는 거 아니야?
그치? 속도는 이야기한 적이 전혀 없는데 탈범죄 아닙니까? 그쵸? 자, 5번까지 가볼게요. 더 나이가 드는 애들은 더 많은 빛과 관련된 신호를 받아요. 자, 물결 쳐봐. older one, 나이가 뭐해지면? 많아지면. 나이가 더 들면 빛과 관련된 신호를 더 more, 어떻게 받아요? 많이 받아요. 그럼 빛감지 잘해요, 못해요? 잘해요. 정답 몇 번이에요? 5번. 됐지? 야, 여러분, 봐봐. 이게 읽고 답 찾았을 때 이대로 읽었어야지 맞는 거예요. 그쵸? 근데 그거 놓치면 계속해서 운빨에 따라 맞고 틀리고가 달라져. 야, 이번 방학 2달이었거든? 근데 2달 동안에 엄청 많이 잡힌 친구도 있고요. 여전히 똑같이 풀고 있는 친구도 있어요. 단 2달 동안의 시간으로도 이렇게 서로 잘하고 못하고가 달라지는데 똑같은 수업 들었잖아. 그러면 이걸 앞으로 2년이라고 따져봤을 때는 자네들이 어떻게 하는지에 따라 결과가 기하급수적으로 바뀌어. 알겠지? 본인이 2달을 했을 때 내가 발전한 것 같다 싶으면 잘하고 있는 친구인데 여전히 내가 작년 12월 때랑 똑같다 싶으면 좀 바꾸고 좀 더 이해하려고 노력을 해봐. 방법은 무조건 이게 맞아. 알겠지? 자, 그러면 오늘 쌤이 23번 풀었고요. 21번 풀었고요. 자, 라스트 판 하나만 갑시다. 자, 몇 번까지는 볼까? 41번까지는 보자. 이거까지는 보자. 사실 얘도 너무 좋은 문제야. 또 공교롭게 약간 곤충 얘기를 오늘 많이 보네요. 아까도 스파이더 얘기 받고 얘도 개미 나오는 지문이었거든. 자, 아까 내가 풀어내기 전에 여러분들 이거 하나만 위에다 써라. 위에다 써봐. 자, 위에다가 장문이 두 문단 이상일 때 어이? 장문이 문단 개수가 2개 이상이야. 그럼 얘들아, 이거 41, 42번에 국한되는 거예요. 자, 이거는 장문이 하나로 나올 때도 있어요. 그냥 하나의 장문이 쭉 나올 때도 있고 2문단, 조금 더 많게는 3개 문단까지도 나올 수 있어. 자, 지금 쌤이 말하는 건 몇 개 문단을 넘어설 때야? 2문단 이상일 때야. 그치? 자, 이때는 그럼 내가 이렇게 적어볼까? 자, 얘가 1문단이야. 얘가 2문단이야. 이렇게 표현을 해볼게. 됐죠? 쓰세요. 자, 얘가 문단 1이에요. 자, 얘가 문단 2예요. 자, 이렇게 나올 때 여러분들이 가장 먼저 해야 되는 건요. 1번 문단 1에 소주제를 찾으셔야 돼요. 문단 1이 말하는 게 뭐냐? 얘 먼저 찾는 거야. 그럼 지금 우리 화면에 잡혀있는 건 읽으면서 무슨 주제인지를 찾아야 된다는 거예요. 알겠죠? 자, 문단 1의 소주제를 찾아요. 그런 다음에 2번 문단 2의 무슨 문장과 연결만 조금 주의하면 되냐면 첫 문장이랑 내용 연결하는 것만 조금 주의하면 돼. 여기까지 하면 대부분 41번은 풀려요. 그럼 우리 전략적으로 보는 거잖아. 42번 문제는 풀고 안 풀고를 정하라 그랬어? 난 42번은 안 풀 거야. 그럼 장문은 어디까지만 읽어줘야 돼? 이 문단의 첫 문장까지만 읽어보려고 노력을 하는 거야. 그 짬밥이 쌓여야 여러분들 아무도요 지금 70분 안에 45문제 다 못 푼단 말이야. 우리 지금은. 그치? 그 시간 안에서 문제 풀면서 답을 맞추려면 전략적으로 써. 알겠습니까? 좋아. 자, 그럼 이대로 1문단의 주의를 한번 해보자고. 주의를 한번 해보자. 가보자. 아이들아, 줄면 어떡하냐. 자, 봐봐. 1880년대부터 출발할게. 준우야, 과거 얘기 시작이야. 1880년대. 과거야? 그럼 이때 존이라는 사람이 있는데 얘는 뭐 블라블라. 근데 얘가 화면 속 머리에 그려지나 봐. 스플리트어 빔 오브 라이트야. 빛의 줄기를 스플리트, 갈랐어. With a prism, 뭘 가지고? 프리즘 가지고 그 유리로 된 피라미드 모양 같은 거 아닙니까? 그쵸? 자, 빛을 프리즘에 투영시켰어요. and 그런 다음에 shown, 비췄어요. 프리즘을 통해 빛을 비췄어요. 누구한테 비췄냐면요. 그 결과로 나타나는 무지개를요. and to ant, 개미한테 비췄습니다. 머릿속에 그려져요?
막 돋보기로 이렇게 개미 조지듯이 약간 그런 느낌으로 프리즘을 통해 가지고 비쳤답니다. 화면 이해되면 끄덕해 볼게요. 장면 이해되면 끄덕여. 오이 좋아요. 그 다음 더. 그랬더니 개미가 ran 뛰더래요. 빛을 향해서 뛰더래요. 빛에서부터 멀어지더래요. 멀어지더래요. 그럼 이게 빛을 비추니까 빛이 안 보이는 공간으로 도망을 갔답니다. 뒤에 더 들어볼게요. But 형광펜이다. 그럼 얘가 형광펜이니까 어디가 중요해져? 뒤가 더 중요해지네. 그러면 도망을 갔어. 거기서 끝나는 게 아니라 더 중요한 게 뭐냐면, 하지만 이 사람은 대절 이하를 깨달은 거야. 개미가 또한 멀어지고 있더래. From 어디서부터? 이 지역으로부터도 fled 달아나고 있더래. 내가 비춘 빛 밖으로도 달아나지만 뭐로부터도 달아나고 있었냐면 just beyond the rainbow 그 빨간색 무지개 색깔에 보라 색깔이 end 무슨 색이야? 끝이잖아요. 근데 그 색을 넘어서는 지역으로부터도 달려가고 있더래. 자, 이거 무슨 내용인지 이해되나 봐. 자, 색깔이 무지개니까 몇 개가 나와야 돼? 7개지. 그럼 빨주, 노초, 파남 본 거야? 빛이 비춰지고 있는 거야? 그럼 개미는 이 안으로 들어가고 있어? 밖으로 나가고 있어? 나가고 있어? 그러면 보라색이 끝이니까 여기서 멈춰 있어야 되는데 그게 아니라 보라색을 넘어서는 공간에서부터도 계속 도망가고 있었대. 여기까지 이해돼요? 오케이. 자, 그럼 조금 더 가볼게. 그럼 쌤, 이 넘어서는 게 맞는지 아닌지 제가 모르겠어서 뒤에 더 읽어볼게요. 보라색을 넘어서는 부분은요, 사람의 눈에는 dark, 뭐하게 보였어? 어두워 보였어요. 빛이 안 가니까요. 자, 여기까지 됐나요? 그 다음 더 읽어볼게. This area, 형광펜 단서네요. 이 지역이요. 그럼 이해되나 봐? 쌤, 이 지역은 앞에 나와야 되거든요. 그러면 violet end, 보라색 끝색을 말하겠어요? 보라색을 넘어서는 공간이겠어요? 넘어서는 공간이요. 그럼 앞에서 나왔던 reason부터 end까지가 그대로 이어받아지는 거야. 맞지? 그리고 보라색 끝부분의 끝색 말입니다. 그 색은요, wasn't dark, 어둡지 않았어요. to the end, 누구한테는요? 개미한테는요. 아, 그러면 사람한테는 뭐하게 보였지만, 어둡게 보였지만, 개미한테는 그랬어, 안 그랬어? 안 그랬대. 그럼 사람이 못 보는 걸 누구는 본다는 얘기네. 개미는 보더라. 이런 얘기 아니야. 뒤에 더 가볼게. It was bath. 야, bath 하면 우리 뭐 하는 거야? 몸을. 목욕하고 씻는 거죠. 욕조에 담그는 거예요. 그래서 was bath in 하면 뭐뭐에 담가 있다. 뭐뭐로 가득 차 있다. 번역하면 돼요. 그곳은요. 그럼 쌤 이때 그곳도 뭔데요? This area 그대로 받아야죠. 그곳은요, was bathed in ultraviolet. 울트라바이올렛으로 가득 찼던 공간이야. 울트라바이올렛이 뭔데요? 라틴어로 따지면 바이올렛을 넘어섰다라는 표현입니다. 더 들어갈게요. 울트라바이올렛이라는 UV 라이트는요, has 가집니다. 이런 주파를 가져요. 블라블라에 이르는 it is largely 그러다 보니까 인간에게는 보여요, 안 보여요? 안 보여요. 그럼 얘들아 B는 맞아, 안 맞아? 맞는 거지. 그리고 하나 더 단서로 알 수 있는 게 있어. 자, 여기 못 썼어. 벗이지. 그럼 앞뒤에 같은 말 나와야 돼? 반대말 나와야 돼? 반대말 나와야지. 그래서 뒤에 보니까 보여요. 명백해요. 그러면 명백해요와 반대말이니까 인간한테는 보여요? 안 보여요? 안 보여요. 아, 이 두 단어 반대되는 거니까 B는 오케이가 되는 거네. 이렇게 잡으면서 풀 수 있죠? 더 가볼게요. 자, 이게 분명히 보입니다. 개미한테는 뭐라고 보이냐면요, 구분되며 별개의 색깔로 분명히 보인다 이 말이에요. 그리고 이걸 이제 썼습니다. 통찰력 있게. 뭐라고 썼냐면 it would appear that 대절 이하인 것 같아. 물건이나 일반적인 자연의 대상의 색깔은 must present to them. 그들한테 보였을 거야. 그 밑에 그들은 사람 얘기하겠어? 개미들 얘기하겠어? 개미겠지. 개미들한테 보였을 거야. 근데 어떤 방식으로 보였겠어? 물결 쳐볼게. Very different. 매우 어떤 방식으로? 다른 모습으로 보였을 거야. 모습으로. From 뭐와는 다른 what it does to us. 누구한테 보이는 거? 우리한테 보이는 것과는 뭐한 모습으로? 다른 모습으로 보였을 거야. 여기까지 읽어냈나요? 자, 그럼 얘들아 오른쪽에 여백 있는 데다가 이렇게 써보자. 자, 문단 1의 소주제라고 적어볼게.
문단 1. 오른쪽 여백에다 쓰면 돼. 그럼 얘들 계속 하는 말은 뭐야? 결국 인간과 개미가 보는 게 뭐하더라? 그리고 인간이 많이 보냐? 개미가 더 많이 보냐? 개미가 더 많이 봐요. 그럼 나 이렇게 적어볼게요. 자, UV라고 하는 거예요. 자, 이거는 자, 인간은 볼 수 있어요? 없어요? 없어요. 하지만 개미는 볼 수 있어요. 이렇게 개미와 인간의 시각 차이가 나타납니다. 됐지? 그럼 이제 우리가 주의해야 되는 건 이 문단의 첫 문장이랑 매칭하는 거야. 자, 다 안 읽을 거니까 조금만 더 집중해봐. 다음에 형광펜 하나만 들어가자. 자, 이 문단 첫 문장인데 at the time이라고 나왔어. 그냥 at the time 해석을 어떻게 해? 그때 당시야. at the time. 그때. 그럼 이거 현재 얘기야? 과거 얘기야? 과거로 출발하는 거야. at the time이면 과거예요. 과거. 근데 과거에 나오는 말을 보니까 야, 그때 당시에 일부 과학자는 대절이야 라고 믿은 거야. 뭐라고 믿었냐면 동물들이 either A or B라고 믿었대. 그럼 쌤, 이 뉘앙스까지 이제 합쳐보니까 쌤이 생각했을 때는 얘는 과거에 통념을 이야기하는구나 이렇게 봤어. 옛날 과학자들이 주로 하던 생각. 그게 몇 가지야? either A or B? 두 가지 중 하나인 거야. 첫 번째는 뭐냐면 야, 동물들은 color blind, 색을 봐? 못 봐? 못 봐. 생맹이야. 이게 과거의 통념 1위일 거야. 얘네들은 못 봐. 색깔 못 봐. 맞죠? 그리고 5월 뒤에 볼게요. 그게 아니면 동물들은 우리 두네요. 우리가 하는 것과 같은 스펙트럼을 봐. 그럼 여기서 우리는 누구야? 사람이잖아. 결국 사람과 동물이 같게 봐, 다르게 봐? 같게 봐. 이게 통념이에요. 자, 그럼 쌤이 그랬어. 무작정 읽지 말고 이 문단의 첫 문장과 뭐라 그랬냐? 연결하라 그랬지. 그럼 지금 첫 문장 내용이랑 1 문단의 소주제랑 같아요? 달라요? 같아요? 달라요? 완전히 달라요. 왜? 컬러 블라인드도 아닙니다. 개미는 보거든요. 그죠? 그리고 인간과 같지도 않아요. 왜? 인간은 못 보지만 개미는 뭐 하거든요? 보거든요. 그럼 쌤, 제 생각에는 at the time의 통념을 이 사람이 보여줬을 거예요. 뭐 하면서? 과거의 통념을 뭐 하면서? 반박하면서 보여줬을 거예요. 자, 이제 여기서 어휘 추론까지 들어갈 거야. 봐봐. 이 사람은 보여준 거죠. 개미가 너무 중요해. 티피컬하다고요. 별표. 자, 그럼 티피컬의 단어 뜻은 뭐예요? 전형적인이란 뜻이지. 적어보자. 이거 전형적인이야. 그럼 쌤, 얘의 반대말은 한국어로 뭐가 있을까요? 이례적인이란 단어가 있죠. 그럼 조금 더 들어가 볼까? 쌤, 전형적이다라고 하는 건 기준과 일치하는 걸 전형적이라고 합니까? 불일치하는 걸 전형적이라고 합니까? 일치하는 거지. 그럼 이례적이다라는 건 기준에 뭐 하니까 그래? 불일치하니까 그러냐. 뭐야? 쌤, 그러면 과거의 통념을 기준으로 했을 때 그것에 전형적이다라고 하면 개미도 똑같았다 이 말 아니에요? 돼요, 안 돼요? 안 되죠. 그럼 답은 뭐가 되는 게 맞아? 이례적이 돼야 되니까 C까지 들어가야 돼. 맞죠? 자, 그럼 42번 문제가 오히려 먼저 풀려. 이거 42번 정답 몇 번인 거야? 41번까지 올라가 보자. 본인 책들 봐봐요. 자, 1번 보겠습니다. The rainbow ends at violet. 무지개는 보라색에서 끝난다. 이 말 하고 싶었던 거냐? 아니죠. 1번 X 치겠습니다. 2번 내려갈게요. 자, UV 라이트를 감지하는 것. 즉, a vision exclusive to ant. 개미한테만 exclusive, 독점적인 시력이다 이 말이야. 그러니까 2번이 답이 되려면 누구만 본다 이 말이 나와야 돼. 개미만 UV를 본다야. 그럼 지금 읽은 걸로만 봤을 때는 속어가 돼요, 안 돼요? 안 돼요. 틀릴 이유가 없어요. 개미 볼 수 있다 그랬거든. 보류야. 3번 내려가 봐. Size matter. 크기가 중요하다. 즉, 작은 동물일수록 더 적은 색을 본다. 사이즈와 색의 관련성은 없었잖아요. X 칠게요. 4번 내려와 봐. 무지개를 넘어서서 많은 동물들이 뭘 본다?
UV 라이트를 본다. 자, 그럼 얘도 속어할 수 있어요, 없어요? 없어요. 보류예요. 5번 내려와봐. 동물 시력의 한계, color blind, 생맹인 애들. 맞아, 안 맞아? 안 맞지? 자, 그럼 남는 게 몇 번이야? 그럼 2번, 4번의 차이점은 딱 하나야. 딱 하나야. 뭐야? 개미만 보냐? 딴 애들도 보냐? 이거 아니야? 그럼 위로 올라가야 돼. 이렇게 접근해. 위로 다시 올라가봐. 올라가서 이제 쌤이 형광펜 치는 것만 다시 한번 쫓아와봐요. 봐봐요. 자, 이렇게 잡을게요. 자, 우리가 아까 typical까지 읽었어. 그리고 쌤 따라서 형광펜만 와봐. Half a century later. 그리고 시간이 지났어. 그때 당시 과학자들의 통념을 이 러블록이라는 사람이 깨고 나서 또 시간이 지났어. 이 말이지. 시간이 흘렀지. 시간이 흐르면 상황이 뭐 할 거야? 변화할 거야. 그래서 뒷문장만 읽어볼게. V나 미노우 같은 애들도요. 턴아웃 밝혀졌대요. 뭘 본다고? 울트라 바이올렛 본다고. 자, 그럼 답 몇 번이 돼? 더 읽을 필요 있어? 이렇게만 가. 됐어요? 요거 형광펜 친 이유야. 시간에 안 적어요? 흐름이에요. 그럼 시간의 흐름이면 뭐가 변화해요? 상황이 변화해요. 근데 개미만 봤다가 아니라 딴 애들도 보기 시작했다니까 답은 몇 번? 4번이요. 이렇게 골라줘. 야, 쌤이 여기서 정시 10년째라 그랬어. 방법 믿고 따라와, 계속. 알겠지? 계속 이대로만 하려고 해봐.